Hello. Now we have EVS 2 Standard 5 English Medium SSC Board book. This is a How We Came to Be. That is a title of this book. Look at this book. There is a two parts, EVS 1 and EVS 2. There is index. Total 10 lessons are there. What is history? History and the concept of time, life on earth, evolution of mankind, Stone Age, from shelters to village settlements, beginning of settled life and urban civilization, and 10th is historic period. So this is the contents. Now we are on what is history, first lesson. So we can now read and understand the lesson in Marathi and English also. Shall we start? आता व्हॉट इज हिस्ट्री म्हणजे इतिहास म्हणजे काय असा ह्याचा अर्थ आहे. इथे मी तुम्हाला वर्ड टू वर्ड मराठी भाषांतर देणार नाहीये, तर समजावून सांगणारे आणि जे अवघड शब्द असतील तिथे त्या शब्दांचं मीनिंग इंग्लिश आणि मराठीमध्ये तुम्हाला देणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला हा धडा समजायला सोपा जाईल. आता मी हा लेसन वाचायला सुरुवात करते. तुम्हीही माझ्याबरोबर वाचायला सुरुवात करा. Lesson number 1. What is history? History is a science that tells us about events in the past. The scientific method of history. History and us, the past and the future. Past म्हणजे भूतकाळ, जो काळ गेलेला आहे तो, आणि फ्युचर म्हणजे जो काळ येणार आहे तो. तर यामध्ये रेड लाईन्स मध्ये काय दिले आपण बघूयात. हिस्ट्री, अ सायन्स दॅट टेल अस अबाउट इव्हेंट्स इन द पास्ट. म्हणजे आपल्या आधी पास्टमध्ये जे काही झालं आहे, जे काही घटना झाल्या आहेत, तर त्या माहीत करून घेणं म्हणजेच हिस्ट्री म्हणू शकतो आपण. लास्ट इयर इन स्टँडर्ड 4th, दिस इज IV, रोमन नंबर्स IV means 4th. We studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. आपण मागच्या वर्षी काय पाहिलं तर पूर्ण शिवाजी महाराजांचा इतिहास बघितला होता. पूर्ण वर्षभर आपण ते शिकलो. आता या वर्षी हिस्ट्रीमध्ये काय आहे. द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 years बिफोर नाव, or in the other words, in the time of 400 years ago. For our convenience म्हणजे सोय. We divide time in different ways. Often we use words like now, some time ago, after some time, or today, yesterday, tomorrow. म्हणजेच today आज, yesterday काल, आणि tomorrow म्हणजे उद्या, or this year, next year, etc. When we use these words, we are actually measuring time in our minds. Now, today and this year are terms that indicate the present. Indicate म्हणजे दर्शवणे किंवा दाखवणे, to show. Some time ago, yesterday, last year are terms are indicate the past. After some time, tomorrow and next year are words that indicate the future. On next para, the time that has already gone by is the past. The time that we are in the now is the present. The time that is yet to come is the future. इथे त्यांनी भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ म्हणजे काय हे आपल्याला थोडक्यात समजावून दिलंय. The past includes many events that have already taken place. For example, if you are 10 years old today, म्हणजे तुम्ही आज जर 10 वर्षाचे आहात, तर it means that the event of your birth happened 10 years ago the past. म्हणजे तुमचा जो जन्म सोहळा किंवा जन्म झाला तो कधी झाला तर 10 वर्षापूर्वी, 10 years ago, भूतकाळात झाला. Similarly, after 10 years from now, that is the future, you will be 20 years old. फ्युचरमध्ये अजून 10 वर्षांनी तुम्ही किती वर्षाचे होणार तर 20 वर्षांचे. The time gone by between today and the of your birth is our past. The past in the life of a person. म्हणजे इथे त्यांनी चित्रामध्ये दिलेलं आहे, हे बघा.
पास्ट जेव्हा तुम्ही जन्म घेतला होता 10 वर्षापूर्वी तो पास्ट आहे. आता जर तुम्ही 10 वर्षाचे आहात, 5वीत आहात, 5th स्टँडर्डमध्ये आहात, तर हा प्रेझेंट आहे, टुडे आहे हा. आणि फ्युचरमध्ये जेव्हा तुम्ही ग्रॅज्युएट व्हाल, वी शॅल बी 20 इयर्स ओल्ड. आफ्टर 10 इयर्स तुम्ही किती वर्षाचे व्हाल? 20 इयर्सचे. तेव्हा हा फ्युचर असणार आहे तुम्हा मुलांचा. ऑन नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज. The science that tries to understand the past event is called history. इथे क्वेश्चन आन्सर्स मध्ये हा क्वेश्चन येऊ शकतो, व्हॉट इज अ हिस्ट्री? तर त्याचं उत्तर हे येईल, द सायन्स दॅट ट्राईज टू अंडरस्टँड पास्ट इव्हेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री. ओके. नेक्स्ट 1.2 द सायंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, म्हणजे शास्त्रीय पद्धत आपला इतिहास समजण्याची, समजून घेण्याची. इन स्टँडर्ड 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted with the various sciences. इथे थोडंसं थांबूयात. acquainted हा शब्द इथे अवघड आहे, तर नवीन आहे. acquainted म्हणजे माहितीचा किंवा ओळखीचा, टू नो. acquainted, ACQUAINTED, म्हणजे माहितीचा किंवा ओळखीचा. ह्याला आपण असं म्हणू शकतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे सायन्सेस म्हणजेच विज्ञान वेगवेगळ्या प्रकारचं समजून घेणं हे आपल्याला एन्व्हायरमेंटल स्टडीजमध्ये शिकवले 3rd आणि 4th मध्ये. द स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज सायन्सेस. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे वैशिष्ट्ये. वैशिष्ट्ये म्हणजे अ फीचर ऑर क्वालिटी बिलॉंगिंग टिपिकल टू अ पर्सन, प्लेस ऑर थिंग ऑफ ऑल दीज सायन्सेस इज दॅट their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere, anytime. इथं एव्हिडन्स हा शब्द दोनदा आलेला आहे. एव्हिडन्स म्हणजे पुरावा. The method of using a number of different tests to determine whether evidence is reliable is called scientific method. Scientific method म्हणजे काय? तर हिस्ट्री म्हणजे इतिहास समजून घेण्यासाठी काही पुरावे लागतात. तर ते पुरावे जसे आपण जमा करतो त्याच्यावरनं आपल्याला हे किती वर्षापूर्वीचं आहे, कोणी वापरलं आहे, कशासाठी वापरलं हे समजू शकतं. त्याला सायंटिफिक मेथड म्हणतात. देअर आर मेनी थिंग्स दॅट हॅपन सिन्स अवर बर्थ दॅट वी मे नॉट नो अबाउट. हाऊएव्हर our grandparents or parents or other often tell us amusing stories of our childhood. अम्युझिंग म्हणजे वेगवेगळ्या तऱ्हेतऱ्हेच्या आश्चर्यकारक गोष्टी आपल्याला आपल्या बालपणीविषयी कळतात. साधारण 5 वर्षापूर्वीचं आपल्याला काही आठवत नाही की काय झालं होतं, तर ते सगळं आपले ग्रँडपॅरेंट्स आपल्याला सांगतात की तुमच्या बाबतीत असं असं लहानपणी झालं होतं किंवा तू असा असा होतास. ते काही आपल्याला आठवत नसतं. दॅट इज अ मेमरी. Those stories are part of their memory. However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narrations. नॅरेशन्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं स्पष्टीकरण प्रत्येक जण त्याचं देत असतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे डिटेल्स आपल्याला मिळत असतात. इट मेक्स अ वंडर विच वन इज राईट. आपल्याला आश्चर्य वाटतं की ह्यातलं काय खरं होतं, काय बरोबर होतं आणि काय चुकीचं हे आपल्याला तेव्हा कळत नाही. We need to examine the details of each narration carefully to decide the correctness of the facts. आपल्याला एक्झामिन करावं लागतं, म्हणजे आपल्याला असं ठरवावं लागतं प्रत्येक गोष्टीचे डिटेल्स बघून की कुठली गोष्ट खरी आणि कुठली खोटी आहे. इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू रिक्रिएट द इव्हेंट्स दॅट हॅव हॅपन इन द पास्ट. Therefore, the method of presenting history is different from that other sciences. Even so, history uses the scientific method at every stage, namely while looking for and collecting evidence, examining the evidence, and while putting it together. म्हणजे सगळे पुरावे गोळा करून आपल्याला एक ठोकताळा बनवावा लागतो. त्याला कुठल्या काळामध्ये हे झालं असेल त्याला नावं देऊन आणि त्याला पुन्हा त्याचा अभ्यास करून आपल्याला हे इतिहास ठरवावा लागतो. When required, help is also taken from other sciences. That is why history is considered to be a scientific discipline. History is not written solely. Solely म्हणजे एकट्याने. एकट्याचं काम नाहीये इतिहास लिहिणं. तर हे एका डिसिप्लिनमध्ये, एका ग्रुपमध्ये आपल्याला हे बसवावं लागतं आणि सगळ्याचा विचार करून मग आपल्याला हिस्ट्री
ठरवावी लागते. हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमॅजिनेशन. कुठलाही कल्पना करून आपल्याला हिस्ट्री ठरवता येत नाही आणि इतिहास बदलता सुद्धा येत नाही. Ancient objects, structures, sculptures, pots, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories, and songs remembered over many generations. Look at here. तिथं तुम्हाला हे सगळं दिसतील. म्हणजे हे काय? जुन्या काळची नाणी, त्याच्यानंतर ही ताम्रपत्र आहेत, अजून ही ताम्रपत्र आहेत, ही बुक्स आहेत, त्यांनी त्यावेळेस वापरलेली भांडी, पॉट्स जे काय आहेत, तर ते बघून त्याचसोबत आधीच्या काळी जी काही गाणी म्हणजे टोटल गाणी असं नाही, जे काही श्लोक, मंत्राज, लिखित जे काही आहे पत्र वगैरे, तर हे बघून आपल्याला ठरवावं लागतं. आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ द 3 टाइप्स. फर्स्ट, मटेरियल सोर्सेस, म्हणजेच जे हातात आपल्याला वस्तू मिळतात तर तसे मटेरियल्स. रिटन सोर्सेस, जे लिहिलेले असतात, लिखित स्वरूपातले ग्रंथ किंवा बुक्स किंवा जे काही पत्र व्यवहार असेल तो. आणि ओरल सोर्सेस, म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे दर पिढी पुढच्या पिढीमध्ये ह्या गोष्टी जात असतात, तर ह्याला ओरल सोर्सेस म्हणू शकतो आपण. In order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. With the help of evidence that stand these tests, past evidence are put in a proper sequence and a historical account is written. This is the scientific method. म्हणजे कुठल्या काळात हे झालं असेल हे समजून उमजून आपल्याला त्या टप्प्याने तेथे शास्त्रीय पद्धतीने ठेवावं लागतं. नेक्स्ट 1.3 हिस्ट्री ऑफ अस. The study of sciences help us to find the answers of many questions. For example, environmental sciences studies the problems of degradation of the environmental pollution etc. and looks for their solutions. In the same way, every science has its own area of study. History studies events of the past. इव्हेंट्स म्हणजे घटना, ज्या भूतकाळात ज्या घटना झाल्यात तर त्याचा अभ्यास म्हणजे हिस्ट्री. इंडिव्हिज्युअल ऑर कलेक्टिव्ह ॲक्शन्स ऑफ ह्युमन बिंग्स हॅव कॉन्सिक्वेन्सेस. नाव स्टॉप हिअर. कॉन्सिक्वेन्सेस ह्याचा अर्थ मराठीत तुम्ही बघायला गेलात तर दूरगामी परिणाम, आणि इंग्लिशमध्ये बघाल तर द वर्ड ऑर फ्रेज कॉन्सिक्वेन्स रेफर टू हॅविंग इम्पॉर्टंट इफेक्ट्स ऑर इन्फ्लुएन्स. याचा मीनिंग हे आहे, दे रिझल्ट इज अन एन्व्हायरमेंट दॅट मे बी आयदर फेवरेबल or unfavorable for the progress of society. This affects our day-to-day life. For example, if the people of a village work together and help one another, the village makes good progress. म्हणजेच त्यांनी एक्झाम्पल्स रूपात दिलंय, एका गावचे जे लोक आहेत ते एकत्र काम करतात आणि एकमेकांची मदत करतात, तर यामुळे काय होतं, पूर्ण गावचा जो आहे तो पूर्ण विकास होतो. However, if the people cannot come together, it puts obstacles in the way of a development. म्हणजे जर एकट्याने काम करायचं म्हटलं तर ते पूर्ण होणार आहे का, तर नाही होणार, तुमच्या प्रगतीमध्ये अडथळाच येणार आहे. हिस्ट्री अटेम्प्ट्स म्हणजे प्रयत्न करणे. टू फाइंड आउट आन्सर्स टू मेनी क्वेश्चन्स बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसायटीज, देअर ॲक्शन्स अँड देअर कॉन्सिक्वेन्सेस. पुन्हा हा शब्द आला, कॉन्सिक्वेन्सेस. म्हणजे हिस्ट्री काय प्रयत्न करते तर पास्ट सोसायटी म्हणजे इथे गृहनिर्माण रचना नाही, सोसायटीज म्हणजे समाज. मागचा जो समाज होता त्यातल्या त्यांनी केलेल्या ॲक्टिव्हिटीज, ॲक्शन्स, एखाद्या प्रॉब्लेमचं केलेलं सोल्युशन्स, याचा परिणाम काय झाला याचा हिस्ट्री अभ्यास करते. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी what is made favorable for the progress of human society. History thus provided us the guidelines about how we should behave today in order to shape a good future. म्हणजे मागच्या ज्या काही घटना झाल्यात, ज्या काही इव्हेंट झाल्यात, तर त्याचा विचार करून
आपण आत्ता काही निर्णय घ्यायचा, सेम घटना जर मागे एखादा पुराची घटना झाली असेल तर त्यावर कसे उपाय केले गेले, तर तसेच उपाय आपण आत्ता केले तर ते सोल्युशन निघू शकेल. हे असे उदाहरणादाखल मी ते सांगते. By telling us the life stories of great people, history also serves to inspire and motivate us. म्हणजे एखादा महात्मा होऊन गेला असेल यापूर्वी, एखादा लीडर होऊन गेला असेल, तर त्याचं आयुष्य त्याने लिहिलेलं असेल, त्याचाही अभ्यास करून आपल्याला मोटिवेशन मिळू शकतं, इन्स्पायर होऊ शकतो, म्हणजेच आपल्याला प्रोत्साहन मिळू शकतं. By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilization. Wait here. सिव्हिलायझेशन्स म्हणजे सभ्यता किंवा संस्कृती, विकास याला म्हणतात सिव्हिलायझेशन. इन इंग्लिश कल्चर, सिनोलॉजिस्ट, इव्होल्यूशन और प्रोग्रेस. We learn about the progress of human civilization. We also understand how people's way of life went or changing. Every village, city, district, state, country has its own history. Similarly, the earth, its mountain, water bodies, the animal world, mankind all have their own history. म्हणजे प्रत्येक शहराला, गावाला, तालुक्याला, राज्याला आणि कंट्रीला म्हणजेच देशाला आपापली स्वतःची हिस्ट्री असते. ती आपण अभ्यासली पाहिजे. तसंच ह्या झाल्या राजकीय आपल्या सीमा. त्याचबरोबर जे काही नैसर्गिक आहेत, म्हणजे जे काही नद्या, समुद्र, डोंगर, दऱ्या आणि प्राण्यांचं जग जे काही आहे, माणसाचं जग जे काय आहे, त्यालाही स्वतःचा इतिहास आहे. एव्हरी सायन्स टू ॲज हिज हिस्ट्री. इट टेल्स ऑफ द मेनी सायंटिफिक डिस्कवरीज म्हणजे शोध, that brought about important changes in the human civilization, and of is the scientists who made those discoveries. Next, 1.4, the past and the future. The past, present and future are linked by the continuous chain of events. For example, the Indian people fought हे फाईटचं भूतकाळी रूप आहे. फाईट म्हणजे लढाई करणे. अगेन्स्ट द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडन्स. म्हणजे हिस्ट्रीमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळेल, इंडियाच्या, तर आपण इंग्रजांविरुद्ध लढलो. कशासाठी? स्वातंत्र्यासाठी. दिस इज अ हिस्टॉरिकल ॲक्शन. ॲज अ रिझल्ट इंडिया बिकेम an independent nation on 15th August 1947. So we can say that independence was a consequence. कन्सिक्वेन्स म्हणजे मागाशी आपण अर्थ बघितलाय. कन्सिक्वेन्सेस म्हणजे दूरगामी परिणाम ऑफ अन ॲक्शन. द इंडियन्स पीपल स्ट्रगल फॉर अ इंडिपेंडन्स. स्ट्रगल करणे म्हणजे खूप लढा देणे किंवा खूप मेहनत सहन करणे. इन दिस वे the events of today are linked with the past actions. When we understand this, we realize that the future depends on past events. This is what we learn from history. For example, we learn that man began to make tools from materials available in nature, that he learned how to make use of fire, and that he invented the wheels. म्हणजे हे त्यांनी चित्राद्वारे दाखवलंय. हा अश्मयुगीन माणूस आहे. तर तो काय करतो, त्याने काय काय इन्व्हेंट केलं होतं, आग कशी पेटवायची आणि चाक कसं बनवायचं, व्हील कसे बनवायचे. द नेक्स्ट जनरेशन ॲडेड टू दिस डेव्हलपमेंट. पुढच्या पिढीपर्यंत ह्याची अजून प्रगती झाली. टेक्नॉलॉजी डेव्हलप्ड फर्दर हँड इन हँड विथ द फिजिकल अँड इंटलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ मॅन. फिजिकल म्हणजे शारीरिक आणि इंटलेक्च्युअल म्हणजे बौद्धिक. आपली जशी शारीरिक वाढ होते, आपण मनुष्य प्राणी आहोत, तर शारीरिक वाढ होते जशी प्राण्यांची होते तशी, प्लस बौद्धिक वाढ सुद्धा होते जी प्राण्यांमध्ये होत नाही आणि माणसामध्ये होते. दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्युअसली इवन टुडे. अजूनही ही प्रोसेस चालू आहे प्रगती होण्याची. इन्व्हेन्शन्स म्हणजे शोध, नवीन प्रकारचे शोध ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन्स ऑफ द पास्ट. इन्व्हेन्शन्स अँड टेक्नॉलॉजी ऑफ द प्रेझेंट. आता इथले ही प्रेझेंट टेक्नॉलॉजी तुम्हाला वरची दिसते आणि खालची येते, ही मध्ययुगीन आहे आणि ही अश्मयुगीन आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा लेसन कंप्लीट झाला आहे समजावून. आता त्याच्या खालच्या एक्सरसाइजेस आहेत.
ह्या बघा, फिल इन द ब्लँक्स आहे, आन्सर द क्वेश्चन्स आहेत, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन ब्रीफ. तर हे तुम्हाला हवं असेल अजून तर हे मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये देईन, ह्याचे पूर्ण क्वेश्चन अँड आन्सर. तर हा व्हिडिओ पूर्ण तुम्हाला समजावून दिला आहे. ह्याच्यात अजून काही समजत नसेल तर मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. आणि आपल्या VSK स्टडीला जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच पुढचा धडा मी घेईन. पुढचा धडा आहे हिस्ट्री अँड द कन्सेप्ट ऑफ टाईम. तर या धड्याबरोबरच मी आत्ता हा व्हिडिओ संपवते. आणि बेस्ट लक तुम्हाला नवीन वर्षासाठी आणि येणारं सगळं पुढचं वर्ष तुम्हाला छान जावं हीच शुभेच्छा. थँक्यू.